वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तुहाडे लई बड़ी खुशी की गल है साध संगत जी, जिवें सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, असीं हर महीने की 27 तरीक नूं बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिन नूं समर्पित करके राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। 27 वाला चुपहरा तो उस तरह सवेरे 10 बजे तो 4 बजे तक होया करेगा। पर एक खुशी की गल पता की है कि हुण असी हर ऐतवार ते ऐतवार बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करया करांगे सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक। 10 तो 12 जो सारियां संगतां सैंची साहिब तो सुखमनी साहिब दे पाठ करनगियां और उस तो बाद 12 तो लैके 3 बजे तक 5 पाठ जपजी साहब, 2 पाठ चौपाई साहब, 1 पाठ सुखमनी साहब ते 3 तो 4 फिर कीर्तन, फिर समाप्ति। ये 6 घंटे जो चुपहरा बजवीं भगती ये बापू जी की मेहर दे नाल हर ऐतवार ते ऐतवार हुण आपां सारे जाने राम तीरथ रोड विखे मिल बैठिया करांगे। और तुहानूं सब नूं पता है चुपहरियां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख हो के वरतदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, आ हिक ते हत्थ मार के गुरु जी की किरपा नाल उहदे भरोसे ते कहना तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के दुख कट्टदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे बंधन कट्टदे ने, तुहाडी गरीबी नूं कट्टदे ने। आओ हुण ये हर ऐतवार ते ऐतवार, क्योंकि अगे असीं महीने 'च 1 चुपहरा करदे सां। मान लो किसी ने अपने मन च ये चीज़ रखी कि मैं 13 चुपहरे करने ने जां 5 चुपहरे। 5 चुपहरे करदियां करदियां 5 महीने लग जाते सी। 13 चुपहरे मतलब 13 महीने लग जाते सी। ते हुण ओही 5 चुपहरे 5 हफ्तियां दे विच हो जाया करनगे। ये मेरी बेनती है, बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण दा समा आ गया और किसी भी परिवारक मैंबर ने ऐतवार पहुँचण तो गुरेज नहीं करना, गैर हाज़री नहीं करनी। अपने अंदर ये पक्का रख लो, हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। मेरा हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी दे नाम है। ते ऐतवार की चोन भी असी क्यों करते हैं? छुट्टी का दिन होंदा है। उदा भावें सोमवार रख लीए, मंगलवार रख लीए, बुधवार, कोई वहम भरम नहीं होंदा, पर ऐतवार तां करके रखा गया कि छुट्टी का दिन होंदा है ते सारियां संगतां चुपहरे दे विच हाज़रियां भर सकदियां ने। ते ये चुपहरा जप तप समागम हर ऐतवार ते ऐतवार जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल श्री अमृतसर साहिब विखे होया करेगा। बंधन कटवाउण दा वेला है, बापू दीप सिंह दीयां खुशियां लैण दा वेला है। और जिहड़ियां तरन तारण साहिब तो आउण वालियां संगतां जां उधरले इलाकिਆਂ तो पिंडां तो आउण वालियां संगतां ने, अमृतसर शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई हर ऐतवार ते ऐतवार सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड, जिहड़ा शहीदां साहिब तो पैदल 7-8 मिनट का रस्ता है, सब नूं पता है। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो सवेरे 8 वजे हर ऐतवार बसां चलिया करनगियां, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां। और चुपहरे की समाप्ति तो बाद तुहानूं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र विखे छड्ड भी दिया करनगियां। इस मैसेज नूं वध तो वध शेयर करियो और 10 20 नूं लैके आयो, क्योंकि जिहदी झोली भर रही है चुपहरियां दा सदका रह ना जाओ भाई। 10 20 नूं जोड़ो। कच्चे गुरुआं नाल जोड़न वाले किन्ने उपराले करदे ने, दसवंध विचों गड्डियां भी बुक कर लेंदे, सब कुछ कर लेंदे ने, ते तुसीं ते जोड़ना ही बाबा दीप सिंह जी नाल है, गुरु रामदास जी नाल। इस करके किसी ने भी ढिल मिठ नहीं करनी। हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। आओ इस प्रचार दा, इस जप तप समागम दा सारे जाने हिस्सा बणीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कीर्ति नगर दिल्ली इस जगह ते एकत्रित होया और हो रहा है। बेअंत परिवारक मैंबर इस वेले साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राहीं देशां विदेशां परदेसां च पिंडां नगरां शहरां च जुड़े ने, जुड़ रहे ने। सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे उत्ते सिर रख के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया मत्था गुरु परवान आखो धन गुरु रामदास जी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ ਭਾਵਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
सिंह जी, बाबा दीप 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 सिंह जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। धन गुरु रामदास जी मैं तेरा। 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। 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 धन्य बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा। धन्य बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा
गज के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 69 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਖੜਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 69 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਿਓ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੱਤਨ ਭਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਠੋਰਤਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਠੋਰਤਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂ
ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਨੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢਾਲੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਈ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਤਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ
कदी किसी ने यह फैसला लिया होवे कि मैनू मेरे भरा ने कहता घरों दफा हो जा, तो उन्हें उस वेले घर छड़ता होवे? कहते कदी सुनिया है जी? मेरी मां ने अज मैनू कहता, बच्चियां नू कई बारी मावां कह देंदियां ने, तू ना ही जमदा चंगा सी, इन्ना नक च दम कर दिता, कई बारी कह देंदियां ना। कहते ये गल सुन के कदी किसी ने घर छड्डिया? क्यों? क्योंकि पता है इस जगह दे उत्तों मेरे लाभ दी पूर्ति होनी है। ये जिन्नी जायदाद है किसे ना किसे वेड़े मेरी झोली च इहदा भी हिस्सा पैना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। फिर वो चीज नू बंदा छड्डदा ही नहीं। ते पता है गुरु घर दे विचों दातां ते मैं बड़ियां ले लईयां ने, पर गुरु दा कदी शुकराना नहीं कीता। हर वेले नाराजगियां रखियां ने, ते उस वेले फिर गुरु नू छड्डण लग्गियां एक सेकंड नहीं लाउंदा, एक सेकंड नहीं लाउंदा। ये मेरी बेनती है प्यारे, जिथे जिथे भी प्यार नाल सुनदे हो ना, जे कोई साडे नाल कोई कड़वे बोल बोलदा है जां साडे मुताबक नहीं चलदा, ते कदी भी मालक नू ना छड्डो। ये मालक दा बूआ ते इहो जिहा बूआ है, कबीर जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोए, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। ये दर नहीं कदी छड्डना। दात मिली तां भी मैं तेरा, ते जे किते दात मिलण च थोड़ी बहुती देरी लग रही है ना, दत्तिया तेरा बूआ छड्ड के मैं दूजियां दे बूए नहीं खड़काउणे, दूजियां दे कोल नहीं मैं जाना है जी। बस आ चीज अपने अंदर पक्के तौर ते वसा के रखो। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 99 ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੋ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल जिहड़ी उन्हां ने कही ना, मैनूं बड़ा कुछ मिलिया। कहंदे इसे तरह दा एक नुकता होर है, काबले गौर है। एक नुकता होर पता की? कहंदे बुढ़ा हो गया बंदा, उम्र ते वधदी जा रही ना, उदां ते घट रही है, पर कहण च वधदी है। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਰਹੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਛੱਡਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ ਪਾਠ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਏ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸਵਾਏ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1423 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਪੜਿਓ ਵੀ ਮੰਨਿਓ ਵੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਮੰਗੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਮੰਗੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੰਗੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ
सतगुर पुरख हार त्याएगा। सतगुर पुरख हार त्याएगा। सतगुर पुरख हार त्याएगा। सत संगत सत गुर पाए। सत संगत सत गुर सेवते। 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 और मिले गुर मिलाए। गुर सिखा की हर तोड़ दे। हम पापी पे गत पाहे। मगो गुर सिखा की हर तोड़ दे। हम पापी पे गत पाहे। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्यार न लख जी धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। एहो पहुँचल जगत संसार है। एहो पहुँचल जगत संसार है। मिलके बोलो। एहो पहुँचल जगत संसार है।
सिखां की हार तोड़ दे पापी पी गत पाहे तूर मस्तक हरे प्रभ लिखे तूर मस्तक हरे प्रभ लिखे गुरु नानक मिले आए मंगो गुर सिखा हर तोड़ दे हम पापी भी कट पाए गुर सिखा के हर तोड़ दे सारे पाँव तरला हम पापी भी कट पाए धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी धन बाबा देव सिंह जी जम कंकर मार बेतारे अन जम कंकर मार बेतारे अन जम कंकर मार बेतारे अन हर तर के ले छड़ाए हो गुर सिखानो साबास खे गुर सिखानो साबास है हर तुठा मेल मिलाए गुर सिखा के हर तोड़ दे हम पापी पी कट पाए तरला गुर सिखा के हर तोड़ दे हम पापी पी कट पाए हम पापी पी गत पाए हम पापी पी गत पाए और सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी कट पाए और सिखा के हर तोड़ दे हम पापी गत पाए ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ-ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ, 10 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਟੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 80 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਪ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।